मोहतरम नाजरीन आदाब, सिटी न्यूज में आपका खैर मकदम है। तफसील से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना की तश्कील के बाद से ही रियासत तेलंगाना बेमिसाल तरक्की की सिम गामजन। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब। जराइम की रोकथाम और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस हमेशा सरगर्म रहती है, एएसपी किरण खरे का बयान। भैंसा में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की जानिब से तेलंगाना यौम तासीस तकरीब का शानदार इनेकाद और परचम कुशाई। कल रात हुई तूफानी हवा और बारिश से कई जगह पर नुकसान और किसानों के फसलें हुई बर्बाद। खेलों को फरोग देने के लिए रियासती हुकूमत के बड़े पैमाने पर इकदाम। रुकने असम्बली विट्ठल रेड्डी ने खेल के मैदानों का किया इफ्तिताह और खिताब किया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना की तश्कील के बाद ही रियासत बेमिसाल तरक्की की राह पर गामजन है और मजीद तरक्की करेगी। वजीर आला केसीआर ने अवाम की तरक्की के लिए बेशुमार इकदाम किए। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का तेलंगाना यौम तासीस तकरीब में खिताब। जिला निर्मल में रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी के कैंप ऑफिस में तेलंगाना यौम तासीस तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर रियासती वजीर ने परचम कुशाई अंजाम देते हुए अवाम को मुबारकबाद दी और खिताब करते हुए बताया कि आज ही के दिन 8 साल पहले उस वक्त तारीख रकम की गई थी जब तेलंगाना के अवाम ने अलहदा रियासत की लड़ाई जीती थी और हर फर्द की खिदमत और उसको आगे का रास्ता दिखाने का संजीदा अज़्म के जरिए हम हकीकी तौर पर खुशहाली के संगमेल के हुसूल को जारी रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद कलेक्टर ऑफिस में तेलंगाना यौम तासीस तकरीब मनाई गई और परचम कुशाई अंजाम दी गई और शोहदा को जबरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया और प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे को भी फूल मालाएं चढ़ाई गई। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील के बाद से ही तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन हुई है और आज अवाम अलहदा रियासत तेलंगाना में बेहद खुश व मुतमईन है। बादअज़ां मुख्तलिफ शोबों व शाखों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा पेश करने वाले ऑफिसर्स को रसनादात तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी, एसपी प्रवीण कुमार, ZPTC चेयरपर्सन विजय लक्ष्मी, मुतालिका महकमे के ओहदेदारान व दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। అధికారికంగా రంజాన్ పండుగ క్రిస్మస్ వేడుకలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది। జిల్లాలో మైనారిటీ సంక్షేమం ద్వారా యువతకు ఉద్యోగ కల్పనకు 90 రోజుల పాటు శిక్షణ దినోత్సవ సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన స్వాతంత్ర సమరయోధులకు, తెలంగాణ రాష్ట్రం కొరకు ఉద్యమించిన యోధులకు, జిల్లా ప్రజలకు, ప్రజాప్రతినిధులకు, విద్యార్థులకు, కార్మిక, కర్షక, ఉద్యోగ వర్గాలకు 8వ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను। ఎందరో అమరుల త్యాగ ఫలితంగా, సబ్బండ వర్గాల ఉద్యమాల ఫలితంగా 29వ రాష్ట్రంగా మనం తెలంగాణను సాధించుకున్నాం। మన తెలంగాణ రాష్ట్రం సాకారం కావడంలో బలిదానం చేసిన అమరులకు ఈ సందర్భంగా నివాళులర్పిస్తున్నాము। 1969 నుండి 2014 వరకు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కొరకు సాగిన ఉద్యమాల్లో ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయుల पुलिस जराइम की रोकथाम के लिए हमेशा सरगर्म रहती है और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा सरगर्म रहती है, एएसपी किरण खरे का बयान। एएसपी कैंप ऑफिस में तेलंगाना यौम तासीस तकरीब का शानदार इनेकाद अमल में आया। भैंसा हल्के के एएसपी पुलिस कैंप ऑफिस में तेलंगाना यौम तासीस तकरीब मनाई गई। इस मौके पर एएसपी किरण खरे ने कौमी परचम लहराते हुए पुलिस की सलामी ली। इस मौके पर एएसपी ने कहा कि बहुत से शहीदों की कुर्बानियों से तश्कील पाने वाले तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना में तब्दील करने के लिए महकमा पुलिस पर बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया जाएगा और कहा कि कोविड वबा के वक्त ओहदेदारों और मुलाजिमीन ने जो खिदमत अंजाम दी वो काबिल सताइश है और बताया कि पुलिस जराइम की रोकथाम के लिए हमेशा सरगर्म रहती है और अवाम के अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। इस प्रोग्राम में भैंसा एएसपी किरण खरे के अलावा CI प्रवीण कुमार, SIs, पुलिस मुलाजिमीन व दीगर मौजूद थे। खेल
कूद की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से जहनी दबाव से निजात हासिल होगी और जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद रहेंगे। रुकनी असेंबली विट्ठल रेड्डी का बयान। उन्होंने भैंसा हल्के के मुख्तलिफ मौज़ात में खेलों के मैदानों का इफ्तिताह किया और कहा कि इससे इस्तेफादा हासिल करें। भैंसा हल्के के वनलपाड़ वाटोली ग्राम पंचायतों में खेलों के मैदानों का इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकनी असेंबली विट्ठल रेड्डी, जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने शिरकत की। इस मौके पर रुकनी असेंबली ने खेल के मैदानों का इफ्तिताह किया। बाद उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है और कहा कि खेल कूद की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से जहनी दबाव से निजात हासिल होगी और जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद रहेंगे और कहा कि मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की जा रही है, लिहाजा इस मैदान से इस्तेफादा हासिल करें। इस प्रोग्राम में ओहदेदार, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। भैंसा हल्के के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में तेलंगाना यौम तासीस तकरीब शानदार पैमाने पर मनाएगी। भैंसा टाउन सदर वी श्रीनिवास ने परचम कुशाई अंजाम दी और मुबारकबाद दी। भैंसा हल्के के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर भैंसा टाउन सदर वी श्रीनिवास ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कई कुर्बानियों का नतीजा है कि तेलंगाना का क़याम अमल में आया। मरकज की बीजेपी और टीआरएस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम आयद किया कि जाफरानी पार्टी मुल्क को खतरनाक सूरत हाल की तरफ ला रही है, जिसकी वजह से मुल्क खतरे में है और मरकज मुल्क के तूल व अर्ज में नफरत की सियासत को हवा दी जा रही है। हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में आज मजहबी जुनूनियत के अलावा कोई बहस व मुबाहिसा नहीं है और रियासती हुकूमत भी तेलंगाना को हासिल करने के लिए जिन जिन अफराद ने अपनी जान कुर्बान की, उन्हें कोई वजीफा तक नहीं दी। रियासत को केसीआर ने पूरा मुआशी, समाजी और सियासी तौर पर तबाह किया। इस प्रोग्राम में ओबीसी सेल नायब सदर आनंद राव पटेल, यूथ कांग्रेस मुदुल हल्के के सदर CS साईनाथ, NSUI के जिला इंचार्ज अमजद शेख व दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్రోళ్ళు మనకు చాలా రకమైన దోసుకపోయినరు। మన తెలంగాణ మనకు వచ్చిన తర్వాత మన తెలంగాణను మనం బాగా చేసుకొని మనం సుఖ బాగుపడడం, విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కానీ, యువకుల భవిష్యత్తు కానీ, మహిళలు అందరికీ ఒక మంచి తెలంగాణ చూద్దాము, బంగారు తెలంగాణ చూద్దామని అనుకున్న తర్వాత మరి ఈరోజు మనం విచిత్రమైన పరిస్థితి ఉంది। బంగారు తెలంగాణ ఇటువైంది, అప్పుల తెలంగాణ ఇటు ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం। మరి మనం సుఖ అనుకున్నాం కేసీఆర్ గారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత, సరే మరి మన తెలంగాణ నుంచి ముఖ్యమంత్రి అవుతున్నాడని చాలామంది ఆయనకు ఓటు వేయడం జరిగింది। ఓటు వేసిన తర్వాత ఆయన మాట ఇచ్చిండు ఇల్లుకు ఒక ఉద్యోగం అని। మరి ఉద్యోగాలు అయితే రాలేదు కానీ ఆయన ఇంటికి మాత్రం 4 ఉద్యోగాలు వచ్చాయి। మరి ఎస్సీ బాంధవుడికి ఉన్నది ముఖ్యమంత్రి చేస్తాడు, ఆ మాట సుఖపరిచిపోయిండు। మరి ఒక్క మాట మీద నిలవకుండా ఈరోజు పరిస్థితి ఎంత ఘోరమైందంటే తెలంగాణ మనము ఎటు పోతున్నాం, తెలంగాణ సాధించుకొని ఏం మన ప్రజల కొంగుల పడ్డది అన్న విషయం మనకు చాలా బాధాకరంగా ఉంది। ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం అప్పుల పాలైనము, 4 లక్షల కోట్ల అప్పు అంటే మనము ఏంది, మన ఒక తలకి ఎంత అప్పు వస్తున్నది, మనం చేసేది ఏంది, ప్రజలకు ఉన్నది, రైతులకు చాలా ఘోరమైన పరిస్థితి ఉంది। ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం వరి కొంట అంటారు, కొన అంటారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కొంట అంటది, కొన అంటది, మళ్ళీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇద్దరు సుఖ కొనమంటే మరి చేసేది ఎవరు అనే దానికోసం చాలా మరి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిస్థితి ఉంది। ప్రజల సుఖ ఇబ్బందులు ఉన్నారు కాబట్టి మరి మన తెలంగాణ ఇస్తున్నారు। ఈరోజు సూటిగా అడుగుతున్నాను టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి, టీఆర్ఎస్ నాయకులకు, ముఖ్యమంత్రి నుంచి ఎమ్మెల్యే వరకు, ఎమ్మెల్యే నుంచి సర్పంచ్ వరకు మీ ముగ్గురికి అడుగుతున్నాను, తెలంగాణ కోసం 1500 మంది విద్యార్థులు ఆత్మ బలిదానం చేస్తున్నారు కదా, ఈ 1500 మంది విద్యార్థులకు మీరు ఏం చేశారు? ఉద్యోగం ఇచ్చారా? ఆర్థికంగా సాయం చేశారా? అదే రకంగా మరి తెలంగాణ ఉద్యోగం కోసం కవులు, కళాకారులు, మేధావులు డప్పు చప్పులతో, గజ్జల చప్పులతో తెలంగాణ మొత్తం తిరిగి తెలంగాణ సారాంశాన్ని పూర్తిగా యావత్ సమాజానికి తెలియజేశారు। మరి ఆ కళాకారులకు మీరేమైనా ఆదుకున్నారా? మరి ముఖ్యమంత్రి నుంచి స్థాయి నుంచి సర్పంచ్ స్థాయి వరకు అడుగుతున్నాను,
ఈరోజు తెలంగాణ ఎందుకోసం బాధపడుతుంది అంటే రాష్ట్రాన్ని పాలించే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉద్యమద్రోహులు తప్ప ఉద్యమకారులు ఎవరూ లేరు. అందుకొరకే ఈరోజు బాధపడుతున్నాం. సంతోషకరమైన విషయం, తెలంగాణ కోసం పోరాడింది కేవలం కాంగ్రెస్, బీజేపీ పేరు కూడా మేము ప్రస్తావిస్తున్నాం. కాంగ్రెస్లో ఉండి కూడా ఎందుకొరకు అంటే నిజమే మాట్లాడతాం. బీజేపీ పోరాడింది, కాంగ్రెస్ పోరాడింది. కానీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము దొంగ నిరాహార దీక్షలు, బాత్రూంలో ఇడ్లీలు తిన్నారు, బాత్రూంలో నీళ్లు తాగారు, అలాంటి దీక్ష చేశారు. ఆ దీక్ష ఫలితం ఈరోజు మీరే ఆ పదవులు అనుభవిస్తున్నారు. కాబట్టి మరి రాబోయే రోజుల్లో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మళ్ళీ అధికారంలో వచ్చిందంటే నా తెలంగాణ రత్నాల వీణ అన్నాం కదా, మరి రేపు నా తెలంగాణ బొద్దల గండ వీణ, రాళ్ల గండ వీణ అవుతుంది. మనం రాళ్ళుగా, రప్పలుగా, పొందలుగా మారాలంటే మరి రాష్ట్రాన్ని తీసుకొస్తారా? మరి మనం రత్నాల వీణగా మారాలంటే ఈ యొక్క ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టాల్సిన అవసరం మనకున్నది. ఎందుకొరకంటే ఈ రాష్ట్రంలో చాలా బాధాకరమైన విషయం, ప్రతి విషయంలో కూడా యువత ముందుకుంది, ప్రతి విషయంలో కూడా ఉద్యోగులు ముందున్నారు, ప్రతి విషయంలో కూడా ఉపాధ్యాయులు ముందున్నారు. ఈ రాష్ట్రం సాధించడం అంటే ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, కార్మికులు, కర్షకులు, విద్యార్థులు, రైతులు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పోరాడి తెలంగాణ తెచ్చుకుంటే వీళ్ళేమో మేమే తెచ్చాం సంఖ్యలు పెట్టుకుంటున్నారు. ఇలా సంఖ్యల్ని పడగొడదాం, వీళ్ళను ఖచ్చితంగా గద్దె దించుదాం. అప్పుడు మనకు బంగారు తెలంగాణగా మారుతాం. 4 కోట్ల ప్రజల కోసం ఈరోజు ఏం చేశాం? 4 లక్షల కోట్ల అప్పులు తీసుకొచ్చారు. అంటే మళ్ళీ ఏమంటున్నారు, 36 సంవత్సరాల తర్వాత ఇవి అప్పులు తీరిపోతాయని. మళ్ళీ ప్రభుత్వం వచ్చిందనుకో మళ్ళీ 36 సంవత్సరాలు అంటే ఇప్పటికే 36 సంవత్సరాలని సచ్చినా కూడా మన శవాన్ని అమ్ముతారు. మరి అమ్మనీయకుండా ఈ యొక్క దొంగల్ని, ఈ యొక్క దొరల్ని రాబోయే రోజుల్లో మనమే పొందబెడితే ఈ అప్పులు తీరుతాయని చెప్పేసి మరొకసారిగా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మీ అందరికీ నిజ స్వరూపాన్ని తెలియజేస్తున్నందుకు నేను గర్విస్తున్నాను. జై తెలంగాణ. ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాడో అందులో దాదాపుగా 45 నిమిషాలు మాట్లాడుతూ అన్నాడు. ఆ 45 నిమిషాలలో దాదాపుగా 40 నిమిషాలు ఆయన యొక్క భూత పురాణమే ఉంటుంది. 15 నిమిషాలు మాత్రమే, 5 నిమిషాలు మాత్రమే అతను మాట్లాడతాడు. అయితే ఈ యొక్క ఏదైతే ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్నది కేవలం మనం నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. మనం రాష్ట్రం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు మనకు అన్యాయం అవుతున్నది నీళ్ళ విషయంలో కానీ, ఉద్యోగం విషయంలో కానీ, నిధుల విషయంలో కానీ. ఏ నిధులు ఉన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్తున్నాయి, ఏ నీళ్లు ఉన్నా ఆంధ్రాకి వెళ్తున్నాయి, ఏ ఉద్యోగాలు ఉన్నా ఆంధ్రాకి వెళ్తున్నాయి. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలు మోసపోతున్నారు, తెలంగాణ ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతున్నది అనే ఉద్దేశంలో తల్లి సోనియా అమ్మ మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం దాదాపుగా 1500 మంది విద్యార్థులు ఆత్మ బలిదానం చేస్తున్న చంద్రశేఖర్ గారు నేను అడుగుతాను. వారికి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత న్యాయం చేస్తున్నారు, తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు, తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆర్థిక సాయం చేసిండ్రు. మరి చేసిండ్రా అని నేను ఇప్పుడు మీకు సూటిగా అడుగుతున్నాను. ఎప్పుడు చేస్తారు? మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చి 8 సంవత్సరాలైంది. కనీసం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి పరామర్శించి వాళ్ళ ఇంటికి కలవడానికి కూడా నీకు ఈరోజు టైం లేదు. కాబట్టి విద్యార్థులారా, రైతులారా అందరూ ఆలోచించండి. ఈరోజు తెలంగాణ పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నదనంటే ఎందుకు వచ్చింది తెలంగాణ అని ఉంది. ఎందుకనంటే జై తెలంగాణ అని కాదు, ఈరోజు మనం నై తెలంగాణ అనే సిచ్యువేషన్కి వచ్చింది. పాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న అభివృద్ధి కూడా ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మనకు లేదు. కాబట్టి తెలంగాణ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, తెలంగాణ తెచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో అధికారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తుంది. మళ్ళీ తెలంగాణను చాలా అభివృద్ధి చేసి నీళ్లు, నిధులు, ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ అందరికీ అందజేస్తుంది. ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు సకాలంలో వేసి అదేవిధంగా రైతులకు కూడా న్యాయం చేస్తుంది. సబ్సిడీలు కానీ రైతులకు, అదేవిధంగా అయితే పంట రుణం కానీ ప్రతి ఒక్కటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తుంది, కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే అవుతుంది. కాబట్టి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీదే. కాబట్టి ప్రజలందరూ రానున్న రోజులో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తీసుకొచ్చి మళ్ళీ తెలంగాణను డెవలప్ చేస్తారని నేను తెలియజేస్తున్నాను. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. ఈరోజు 8వ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న శుభ సందర్భంగా యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకానికి
శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈరోజు बीजेपी पार्टी तेलंगाना की तरक्की के लिए काम कर रही है। मुझे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद है। तेलंगाना तरक्की की राह पर मजीद गामजन हो गई। बीजेपी टाउन सदर बालाजी सुत्रवे का बयान। बैसा हल्के के बीजेपी पार्टी ऑफिस में 8वां तेलंगाना योम तासीस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर बीजेपी टाउन सदर बालाजी सुत्रवे ने परचम कुशाई अंजाम दी और तमाम को तेलंगाना योम तासीस की मुबारकबाद दी और कहा कि रियासत की मौजूदा सूरत हाल में बेरोजगारों को कोई फवायद नहीं मिल रही है और रियासत की मुआशी हालात जेर जमीन चली गई। टीआरएस हुकूमत अवाम से किए गए तमाम वादों की खिलाफ वर्जी करते हुए धोखा कर रही है और गरीबों के डबल बेडरूम मकानात का ख्वाब तो अभी तक पूरा नहीं हुआ और बीजेपी पार्टी अवाम के मफाद के लिए सैकड़ों स्कीमात मुतारुफ कराते हुए फायदा पहुंचा रही है और आने वाले इंतखाबात में बीजेपी पार्टी ही बरसर इख्तिदार आएगी। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ఎందరో అమరవీరుల త్యాగ ఫలితం ఏర్పడిన తెలంగాణ సమాజం మొత్తానికి తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ భారతీయ జనతా పార్టీ బైంసా పట్టణ శాఖ కౌన్సిలర్లు మరియు జిల్లా పదాధికారుల ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం జరుపుకోవడం జరిగింది. 8 ఏళ్ళు అయినా కానీ ఇప్పటి వరకు తెలంగాణలో అలాగే ఉంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నియామకాలు, ఒకే కుటుంబానికి చెందిన మొత్తం నిరంకుశ పాలన మాత్రం ఇప్పటి వరకు నడుస్తున్నది. తెలంగాణలో అభివృద్ధి మాత్రం శూన్యంగా ఉంది. నిధులు నిరంకుశ పాలన మాత్రం జరుగుతున్నది. ఎందుకంటే ఒక కుటుంబ పరిపాలనలో అభివృద్ధి మాత్రం శూన్యం ఉంటుంది. భారతీయ జనతా పార్టీలోనే ఎవరైనా ప్రధాని కావచ్చు, ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు, కుటుంబ పాలనకు తావులేని ఒకే ఒక పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలోనే బండి సంజయ్ అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో మనం తెలంగాణను సాధించుకుందాం. అమరవీరులకు త్యాగాలకు ఫలితంగా వాళ్ళ కుటుంబాలకు లబ్ధి పొందేలా మనం తెలంగాణలో నిధులు, నియామకాలు, నీళ్లు దీనిపైన ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్క కేంద్రం నుంచి మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే డబుల్ ఇంజన్ సర్కారు ఉంటేనే కేంద్రంలో బీజేపీ, రాష్ట్రంలో బీజేపీ ఉంటే అభివృద్ధి మాత్రం జరుగుతుంది అని భారతీయ జనతా పార్టీ మేము తెలియజేస్తున్నాము. ఇప్పటి వరకు నా గ్రామం కూడా, మా బైంసా పట్టణంలోని మా వార్డులో కూడా అభివృద్ధి శూన్యంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఒక్క డ్రైనేజీ, ఒక్క సీసీ రోడ్డు కూడా నిర్మించలేకపోయిన ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వము ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రతి గ్రామానికి ఎక్కడ చూసినా కానీ కేంద్ర నిధుల ద్వారానే ఏవైతే సీసీ రోడ్లు వేశారో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నదే. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నది. ఇప్పటి వరకు రేషన్ బియ్యం కూడా ఈ నెలలో కూడా ప్రభుత్వం ఇవ్వలేకపోయింది, డబ్బులు తీసుకొని ఇచ్చింది. ఇప్పటికైనా గ్రహించండి, ఈ నిరంకుశ పరిపాలనను మనం అంతమొందించి మన తెలంగాణ స్వరాజ్యంని సాధిద్దాం. భారత్ మాతా की భారత్ మాతా की వందే వందే జై తెలంగాణ। मुधोल मंडल में कल रात हुई तूफानी हवा और बारिश की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा और सारी फसल पानी में भीग गई, जिसकी वजह से किसान परेशानियों में मुब्तला हो गए। किसानों ने इल्जाम लगाया कि फसल का नुकसान अहदेदारों की लापरवाही की वजह से हुआ है। ప్రతి ఇంటింటికి దేనికి ప్రతి ఒక్కొక్కరికి నాకు ఓటేయాలి అంటారు. రైతు కష్టానికి ఎవరైనా వస్తారా? ఎవరు రారు. ఎమ్మెల్యే రారు, ఎవరు రారు. నాకు ఏమైంది, నీకు ఏం కష్టపడుతున్నావు, ఎట్లయితున్నాయి ఎవరు రాస్తారా? ఎవరు ఓటు కోసం మాత్రం కంపల్సరీ రాస్తారు, మాత్రం ఇంటింటికి తిరుగుతారు. ఏమైంది, ఏ రాజకీయమైనా అలాగని. కానీ ఇప్పుడు నానిపోయిన ఎవరు వచ్చిందా? ఇప్పటికైతే ఎవరు రాలేరు, ఏ రోజు కూడా రాలేరు. ఏమైంది, మొన్న 5 రోజులు అయితే ఇప్పటికి కంటిన్యూ అయిపోతాం. మొన్న 5 రోజులు అమ్మలు రాలేదు, ట్రాక్టర్ రాలే, మన్ను రాలే. ఇవి అవి 10 రోజులు అవుతుంది ఇప్పుడు కాట అయినాయి. కానీ ఇప్పటికి వెళ్ళిపోయేది, కానీ ఆగిపోయింది. కానీ ఏం చేస్తాము, రైతుల కష్టం ఇదేనా? ఇలా రైతుల ఇది తెలంగాణ వచ్చిన దినోత్సవం ఇవ్వాలి. అటు జెండా దగ్గర అన్న, ఇక్కడ వచ్చి అడ్డ దగ్గర ఉందన్న.
ఏం చేయాలా? తెలంగాణ వచ్చిందటికి ఇదేనా తెలంగాణ వచ్చింది? రైతుల తెలంగాణ అంటే ఇదేనా? మేము వచ్చి ఇక్కడ 15 రోజులు అవుతుంది, కాట్ అయ్యి 10 రోజులు అయినా కూడా లోడ్ అవుతలేదు. లోడ్ అయినా మేము బాగా కష్టపడుతున్నాం. ప్రతి సంవత్సరం ఇలాగానే ఎప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం అడ్లు కంపల్సరీ నానే పోతే మా అడ్లు ఎప్పుడు అయినా కూడా అదే మా పద్ధతి. ఎన్ని రోజులు అదేం లేదు. వేరే సెంటర్లో వేరే జిల్లాలలో అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి, కానీ మన జిల్లాలో మన ముదోల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉన్నది. దీనికి పరిస్థితి ఏం లేదా? రైతుల కష్టం ఇదేనా? బాధపడుడేనా? ఇప్పుడు చేనులో ఇత్తనాలు పెట్టన్నా, ఇప్పుడు వచ్చి అట్లా కావాలి చేయన్నా. మేము ఏం చేసినా మాకు బాగా కష్టం ఉన్నది. ఇలా వర్షం ఉన్నది, ఇలా వర్షం పడ్డది, ఇలా పత్తి పెట్టాలా ఇవ్వాలా, అయినా కూడా వడ్ల దగ్గరికి వచ్చినాము. వడ్లు చూడన్నా పత్తి విత్తనాలు పెట్టన్నా, ఏ టైంలో పెడితేనే పత్తి, ఈ టైంలో పెడితేనే పత్తి బాగా పండుతుంది. అది ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఇది అడ్లు కావాలి, ఇప్పుడు ఈ వచ్చి మేము ఈడ పెట్టినాం అడ్ల కావాలి, ఆడ పత్తి కూడా పెడతారా? బాగా కష్టపడుతున్నాం మేము. దీనికి ఏదన్నా తొందరగా అడ్లు తీసుకోపోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. కానీ ఓట్లప్పుడు కంపల్సరీ ప్రతి ఇంటింటికి దేనికి ప్రతి ఒక్కొక్కరికి నాకు ఓటేయాలి అంటారు. రైతు కష్టానికి ఎవరైనా వస్తారా? ఎవరు రారు. ఏ ఎమ్మెల్యే రారు, ఎవరు రారు. నాకు ఏమైంది, నీకు ఏం కష్టపడుతున్నావు, ఎట్లయితున్నాయి ఎవరు రాస్తారా? ఎవరు ఒక ఓటు కోసం మాత్రం కంపల్సరీ వస్తారు, మాత్రం ఇంటింటికి తిరుగుతారు. ఏమైంది, ఏ రాజకీయమైనా అలాగని. కానీ ఇప్పుడు నానిపోయిన ఎవరు వచ్చిండ్రా? ఇప్పటికైతే ఎవరు రాలేరు, ఏ రోజు కూడా రాలేరు. ఏమైంది, మొన్న 5 రోజులు అయితే ఇప్పటికి కంటిన్యూ అయిపోతాం. మొన్న 5 రోజులు అమ్మలు రాలేదు, ట్రాక్టర్ రాలే, మన్ను రాలే, ఇక 10 రోజులు అవుతుంది ఇప్పుడు కాట అయినది. కానీ ఇప్పటికి వెళ్ళిపోయేది, కానీ ఆగిపోయింది. కానీ ఏం చేస్తాము? రైతుల కష్టం ఇదేనా? ఇలా రైతుల ఇది తెలంగాణ వచ్చిన దినోత్సవం ఇవ్వాల, అటు జెండెగర అన్న, ఇక్కడ వచ్చి అద్దె దగ్గర ఉండన్న. ఏం చేయాలా? తెలంగాణ వచ్చిందటికి ఇదేనా తెలంగాణ వచ్చింది? రైతుల తెలంగాణ అంటే ఇదేనా? कई कुर्बानियों का नतीजा है कि रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में आया। उन शोहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश है। जनासेना पार्टी की जानिब से तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर परचम कुशाई और सभी को मुबारकबाद दी गई। 8वें तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर जनासेना पार्टी की जानिब से भैंसा इलामा गदे पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में पार्टी के सदर व इंचार्ज शंकर गौड़, नायब सदर महेंद्र रेड्डी, मुश्तरका जिला आदिलाबाद के इंचार्ज एस श्रीनिवास व दीगर ने परचम कुशाई अंजाम दिया और कौमी तराने का आलाप किया। बाद अज़ां रियासत तेलंगाना के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, शोहदा को जबरदस्त खराज पेश किया और उनकी कुर्बानियों की सताइश की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी के अलावा कई लोग गिरफ्तार हुए और जेलों की सोबतें तक झेली, तब जाकर रियासत तेलंगाना हासिल हुई। मगर रियासत में तेलंगाना के मुखालिफिन को ओहदे दिए जा रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। और मुलाजिमतों के इंतजार में बैठे तलबा को अभी तक कोई रोजगार तक फराहम नहीं किया गया और किसानों को हुकूमत की जानिब से कुछ न मिलने पर खुदकुशियों करने पर मजबूर हो रही है। इसीलिए तेलंगाना में दोबारा से अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में जनासेना पार्टी के कारकुनान बोजाराम, नवीन, भीम, चंद्रे, तुकाराम व दीगर मौजूद थे। సకల జనుల సమ్మె కావచ్చు, పెన్ డౌన్ కావచ్చు, విద్యార్థి నుంచి మొదలు పెడితే ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి కూడా, ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కూడా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం అనేక రూపాలలో పోరాటం చేసినటువంటి వారు ఉన్నారు. కాబట్టి వారి పోరాటాల ఫలితంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది. కానీ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఎవరికి నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు వచ్చేటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కేవలం ఒకే కుటుంబానికి అనేక పదవులు వచ్చినటువంటి విషయం మనం గుర్తు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, మినిస్టర్లు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం, అదేవిధంగా తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు మీరు పదవులు ఇచ్చేటువంటి విషయం మేము గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాము. కానీ నిధులు నియామకాల కోసం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బంగారు భవిష్యత్తు కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి యువత ఈరోజు అనేక కోచింగ్ల సెంటర్ దగ్గర పడిగాపులు కాల్సినటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. రైతులు తమ కష్టాన్ని చెప్పుకోలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఈరోజు కనబడతా ఉంది. బంగారు తెలంగాణలో తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్నామని ఒక పక్క గర్వంగా ఉన్నప్పటికీ, కానీ ఆ తెలంగాణలోనే ఎలా బతకాలి అని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలాంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భావి పౌరులందరికీ మరి నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల కోసం మరో
తెలంగాణ फैजा हल्के के अलावा अतराफ के 10 से जायद मौजात में कल रात हुई तूफानी हवा और बारिश की वजह से दरख्तें, बिजली के खंभे के साथ साथ ट्रांसफार्मर्स गिर गए और काफी मकानात को नुकसान पहुंचा। एक रिपोर्ट। माह जून के आगाज के साथ ही तूफानी हवाओं और तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। फैजा हल्के के अलावा अलग अलग मुकामात पर कल रात हुई तूफानी हवा से बरकी के खंभे, ट्रांसफार्मर्स, मकानों की छतें, दरख्तें, टावर्स गिर गए, जिससे गरीब जो आर्जी छत के मकानात में रहते हैं उन्हें काफी माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता चंद सालों से मौसम बरसात में बारिश के साथ साथ तूफानी हवाएं चल रही है। बासर मंदिर में मंदिर कमेटी की जानिब से तेलंगाना यौम तासीस तकरीब मनाई गई और खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। बासर मंदिर में मंदिर कमेटी की जानिब से तेलंगाना यौम तासीस तकरीब मनाई गई और खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। फोटो वाले నుంచి తీయద్దురా ఇట్టి కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి అత్యవసరాలకు, సిబ్బందికి, హోంగార్డుకు మరియు వాగ్దేవ్ సొసైటీ వారికి, కాంట్రాక్ట్ ప్లాస్ వారికి, ఇతరులందరికీ ఈ కార్యక్రమం వచ్చి విజయం చేసినందుకు పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు। भैंसे के दाराबजी जिनिंग फैक्ट्री में तेलंगाना यौम तासीस तकरीब मुनाकिद की गई। इस मौके पर बीजेपी कायद मोहन राव पटेल ने कौमी परचम लहराया और तमाम शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर भैंसा के दाराबजी जिनिंग फैक्ट्री में एक तकरीब मुनाकिद की गई। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायद मोहन राव पटेल ने शिरकत की और कौमी परचम लहराकर तमाम को तेलंगाना यौम तासीस की मुबारकबाद दी और शोहदा को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी तेलंगाना रियासत में बेशुमार तरक्की के कामों को करवा रही है। अवाम को बीजेपी पार्टी पर पूरा एतमाद है और मरकज की कई स्कीमों से बेशुमार लोग इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। వడ్ల కొనుగోలుకు ప్రతి రూపాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది। మరి ఈ రోజు పెన్షన్లు అంటారు, పెన్షన్ 2017 నుంచి చనిపోయిన వాళ్ళకి పెన్షన్లు భర్తీ చేయలేదు।
పోయే కాలంలో పెన్షన్ చనిపోయిన వారికి 10 రోజుల్లో, ఇక్కడ మాజీ సర్పంచ్ గారు ఉన్నారు, మాజీ ఎంపీటీసీ గారు ఉన్నారు, వీరే 10 రోజుల్లో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు పెన్షన్ ఇప్పించడం జరిగింది. మరి ఇలాంటి చాలా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. మరి కరోనాలో ఏదైతే తల్లిదండ్రులు చనిపోయిన పిల్లలు ఉంటారో కుటుంబ పెద్దగా నరేంద్ర మోదీ గారే వాళ్ళకి దత్తత తీసుకునే బాధ్యత, అంటే వాళ్ళ చదువు, వాళ్ళ పెంపకం విషయం బాధ్యతలన్నీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మీరందరూ ఒకటే ఆలోచించండి, పెత్తందారితనం అనేది ఉండకుండా చేయాలంటే రాబోయే రోజుల్లో నీతి నిజాయితీ ఉన్న పరిపాలన నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలో బండి సంజయ్ గారి ఆధ్వర్యంలో మనమందరం కలిసి భారతీయ జనతా పార్టీకి ముందుకు నడిపిద్దామని, మీరందరూ కలిసి మనమందరం కలిసి నడిపిద్దామని కోరుకుంటూ इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना की तश्कील के बाद से ही रियासत तेलंगाना बेमिसाल तरक्की की सिम गामजन, रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब। जराइम की रोकथाम और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस हमेशा सरगर्म रहती है, एएसपी किरण खरे का बयान। भैंसा में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की जानिब से तेलंगाना यौम तासीस तकरीब का शानदार इनेकाद और परचम कुशाई। कल रात हुई तूफानी हवा और बारिश से कई जगह पर नुकसान और किसानों के फसलें हुई बर्बाद। खेलों को फरोग देने के लिए रियासती हुकूमत के बड़े पैमाने पर इक़दामात, रुकने असम्बली विट्ठल रेड्डी ने खेल के मैदानों का किया इफ्तिताह और खिताब किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।